सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। इनके बाद जनाब मौलाना रज़ा उल हक साहब, उनका मौजू है इस्लाम में सूदखोरी की मज़म्मत। सदर मुहतरम, दानिशवान कौम मिल्लत, बावक़ार उलमाए कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا صدق الله العظيم۔ آج میری تقریر کا عنوان اسلام میں سودخوری کی مذمت ہے۔ صدر محترم سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ گفتگو شروع سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں روز بروز نت نئے انداز میں فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ آج ہماری سوسائٹی برائیوں کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ آج ہماری قوم روز بروز برائیوں میں پھنستی چلی جا رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ برائیوں میں گھرتا چلا جا رہا ہے۔ الغرض ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے سماج میں برائیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ انہی برائیوں میں اور انہی بیماریوں میں سے ایک بیماری، ایک بہت ہی نامہلک بیماری سودخوری بھی ہے۔ سودخوری ہماری قوم میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سودی معاملہ، سودی کاروبار، سودی لین دین ہمارے معاشرے میں بام عروج کو پہنچتا جا رہا ہے۔ سودی کاروبار اور سود کی بیماری ہمارے معاشرے میں ایک ناسور کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں سود کے تعلق سے کچھ بتانے سے قبل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف ہو جائے۔ سود عربک زبان میں ربا کو کہتے ہیں، یعنی لغت میں اسے مطلقاً بڑھوتری اور اضافے کا نام ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، یعنی جب ہم نے اس پر برسات نازل فرمائی، جب ہم اس پر بارشیں نازل کرتے ہیں تو وہ پھلتی اور پھولتی ہے۔ مگر اصطلاح شرع میں سود وہ زیادتی ہے، وہ اضافہ ہے جو عوض سے خالی ہو، جو بدل سے خالی ہو اور معاہدے میں اس کا استحقاق ہو چکا ہو، معاملے میں اس کو مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو۔ سود یہودیوں کے معاملات میں سے ایک معاملہ ہے۔ سود یہودیوں کے کاروبار میں سے، یہودیوں کی عادات میں سے ایک عادت ہے جسے اللہ رب العزت نے ان پر حرام فرمایا تھا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے جسے ہم نے ان پر حرام کیا۔ جس طریقے سے سودی معاملہ، سودی کاروبار یہودیوں میں رائج تھا، اسی طریقے سے اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کے ظہور سے قبل سودی معاملہ، سودی لین دین زمانے جاہلیت میں کفار میں بھی عام تھا۔ مگر جب اسلام آیا تو سود خوری پہ، سودی معاملات پہ، سودی لین دین پہ قدغن لگا دیا اور اس پہ پابندی عائد کر دی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہوا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ارشاد ہوا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر ایسے جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص
जिसे शैतान ने छूकर मखबूतुल हवास बना दिया हो, खबती बना दिया हो। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा, ये इसलिए है कि उन्होंने कहा कि बै सूद ही की मानिंद है। व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, और अल्लाह तबारक व तआला ने बै को हलाल किया और सूद को, रिबा को हराम किया। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिह फंतहा फलहु मा सलफ, पर जिसके पास उसके रब के पास से नसीहत आ गई और वो इससे बाज रहा तो उसके लिए हलाल है वो जो इससे पहले कर चुका। वामुरहु इलल्लाह, और उसका मामला अल्लाह के ऊपर है। वमन आदा फउलाइका अस्हाबुन नार, और जिसके पास अल्लाह का हुक्म आया मगर हुक्म रब्बानी समाअत करने के बावजूद, अहकाम इलाही सुनने के बावजूद दोबारा सूद में मुलव्विस हुआ, सूदखोरी को जायज समझा, फउलाइका अस्हाबुन नार, तो वो जहन्नमी है, हुम फिहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। हज़रात मुहतरम, इस आयत करीमा की तफसीर में हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूदखोर की मजम्मत की है और सूदखोर की एक पहचान बताई है, एक अलामत बताई है कि कल क़यामत के रोज जब सारे लोग अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे और मैदान महशर की तरफ चलेंगे तो उस वक्त सूदखोर की हालत ये होगी कि वो अपने पेट की इस्तिकालत के बाइस गिरता पड़ता हुआ चल रहा होगा, और वो ऐसा चल रहा होगा जैसे शैतान ने उसे छूकर मखबूतुल हवास बना दिया हो, पागल बना दिया हो, मजनू बना दिया हो, दीवाना बना दिया हो। और सूदखोर की इससे भी पुरजोर मजम्मत करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सूरत में आयत नंबर 276 में इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन अतीम। और अल्लाह तबारक व तआला सूद को घटाता है, सदक़ात को बढ़ाता है, और अल्लाह तबारक व तआला किसी नाशुक्र बड़े गुनहगार को पसंद नहीं फरमाता। हज़रात, किसी भी शख्स की बर्बादी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि उसका नाम अल्लाह के महबूबीन बंदों में से, अल्लाह के औलिया में से और उनकी फहरिस्त में से उसका नाम निकाल दिया जाए। और यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत सूदखोर की मजम्मत बयान करते हुए यही फरमा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सूदखोर का नाम अपने महबूबीन में से, अपने औलियाए किराम की फहरिस्त में से निकाल देता है। यही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूदखोर की और भी मजम्मत बयान फरमाई है। चुनाचे इसी सूरा में आयत नंबर 278-79 में इरशाद हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सूदी मामला जो बाकी रह गया उसे छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। यानी अगर तुम्हारा दावा है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो तो जो तुम्हारा सूदी मामलात में से किसी के ऊपर बाकी रह गया है, किसी के ऊपर तुम्हारा कर्ज रह गया है, वो जो सूद रह गया है उसे छोड़ दो, सिर्फ असले माल ले लो। फ़इल्लम तफ़अलू, बस अगर ऐसा ना कर सको, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाह, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि क़यामत के रोज़ सूदखोर को बुलाया जाएगा और उसके हाथ में नेज़े दिए जाएंगे और फरमाया जाएगा, आज के दिन यानी इस नफ्सी नफ्सी के आलम में तुम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करो। हज़रात गौर करें तो ये मालूम होगा, पूरे कुरान पाक में अगर हम देखें ये एक वाहिद बीमारी है जिसके सिलसिले में ऐलान जंग हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जंग का ऐलान फरमाया। आखिर इसके अलावा भी जो बुराइयां हैं वो भी तो बुराई है। नमाज का छोड़ देना ये भी तो एक बुराई है, रोजा को तर्क कर देना ये भी तो एक बुराई है। मगर इन सारे बुराइयों के मुर्तकिबीन के साथ ऐलान जंग नहीं हुआ। आखिर इस बुराई में मुलव्विस होने वाले के साथ, इस बुराई को के मुर्तकिबीन के साथ ऐलान जंग क्यों हुआ? तो आइए मैं आपको बता दूं कि इसलिए कि इन तमाम बुराइयों में
برائیوں کے مرتکبین کے ساتھ اس لیے اعلان جنگ نہیں ہوا کہ اگر کوئی نماز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک حق یعنی حق اللہ کو طلب کر رہا ہے، اس میں صرف اور صرف اللہ کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ روزہ کو ترک کرتا ہے تو اللہ کی حق تلفی ہو رہی ہے، کسی کا مال غصب کر لیتا ہے تو بندے کی حق تلفی ہو رہی ہے، مگر کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس میں بیک وقت دونوں کی حق تلفی کی جا رہی ہو، اللہ کی بھی حق تلفی ہو رہی ہو اور اس کے بندوں کی بھی حق تلفی ہو رہی ہو۔ صرف اور صرف سورہ ایسی لعنت ہے جس میں ایک ہی وقت میں اللہ کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے اور بندوں کی بھی حق تلفی ہو رہی ہے، اسی لیے اس برائی کے ساتھ اعلان جنگ کیا گیا۔ بس میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام۔